प्रोग्राम लैके मैं बलविंदर सिंह जम्मू हाज़र हाँ। तो अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं चलंत मामलों बारे जिहड़ा भारत ते चीन दे विचाले सरहद उपर टकराव पैदा हो रहा है, लगातार गलबात भी हो रही तो टकराव भी जारी है। तो कल मतलब पिछले दिनों दे विच आस सी कि ये टकराव घटेगा, गलबात तो बाद ये संकेत मिलते हैं, पर सरहद उपर जिहड़ी दोनों देशों वालों खास करके चीन वालों जिहड़ी गलबात मन के कह के भी असीं फौज पिछे हटा लावांगे, फिर किसी होर इलाके दे विच जिहड़ी है वो फौज नूं तैनात कर देना, इहदे नाल दोनों देशों के विच तनाव वध रहा। एक पासे भारत ते दुनिया के लोग जिहड़े आ कोरोना की बीमारी नाल पीड़ित है, उस पासे वाल लड़ना चाहुंदे आ, दूजे पासे नवीं एक चिंता जिहड़ी है सरहद उपर खड़ी हो गई है। ये कदों निपटेगी, इहदा कोई हल होएगा या नहीं होएगा, ये एक सीरीयस मामला हैगा। ते इस मौके साडे नाल अज दी जिहड़ी गलबात अज दे शो दे विच साडे पंजाब यूनीवर्सिटी दे उगे प्रोफैसर जिहड़े आ प्रोफैसर मुहम्मद खालिद जी जिहड़े पोलीटिकल साइंस डिपार्टमेंट दे उत्थे प्रोफैसर ने, वो साडे नाल गलबात च शामिल ने। वो इन्हां विषय दे उपर उन्हां दी काफ़ी महारत है, वो साडे नाल गलबात करनगे। ते हेठां जिहड़े आ साडे दो नंबर जिहड़े आ स्क्रीन दे उपर आ रहे हैं, एक पंजाब का नंबर है, चंडीगढ़ का नंबर है, दूजा जिहड़ा विदेश का नंबर है। तुसीं उन्हां दे उपर कोई भी सवाल जवाब जिहड़ा वो मेरे कोलों जां प्रोफैसर साहब कोलों कर सकते हैं, तुसीं उहदे बारे कोई गल पुछ सकते हैं। इस दे नाल ही असीं कोशिश करांगे कि चीन दे विवाद तो बाद जे कोई समा बचिया तो उहदे विच कोशिश करांगे कि पंजाब दे जिहड़े एक दो मामले हैगे आ, एक बहबल कलां वाला भी चल रहा ते दूजा जिहड़ा इनू लैके जिहड़े तिने आर्डीनेंसां नूं लैके काफ़ी चर्चा चल रही है। तो श्रोमणी अकाली दल के स्टैंड तो बीजेपी के स्टैंड नूं लैके काफ़ी चिंता ज़ाहिर की जा रही है लोगों के विच, खास करके किसानों के विच। इन्हां मामलों बारे भी कोशिश करांगे, जे साडे कोल टाइम कोशिश करांगे इहदे ते भी कोई गल कीती जावे। मैं प्रेस साहब तुहाडा इस प्रोग्राम च आउण ते बहुत बहुत स्वागत करदा ते आस करदा कि तुसीं भविख दे विच भी साडे होर प्रोग्रामां दे विच भी साडे नाल शिरकत करते रहोगे। प्रेस साहब 3-4 दिन पहला ये चलिया सी भी दोनों देश इस गल ही सहमत हो गए सीगे, भारत ते चीन, भी असी फौजां जड़ियां पिछे हटावांगे। पर परसों तो फिर ये खबर आ रही हैं कि चीन ने जड़ा गलवान वादी जड़ी है वो एक होर हिस्से दे विच अपनी फौज फिर तैनात करती है, होर जड़ा साजो समान है फौजी साजो समान वो भी उत्थे ला दिता है। तो भारत ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय का जोड़ा स्पोक्समैन है उन्हें कहा भी सानू जोड़ा 1993 दे विच असीं समझौता किया सीगा, चीन नूं उहदी पालना करनी चाहिए है तो सानू दोनों देशों नूं हटना चाहिए। तो कुछ होर देशों ने भी भारत नूं चीन नूं भी अपील की है भी तुसीं टकराव वाला रस्ता छड्डो, गलबात दी टेबल ते आओ। तुसीं इस प्रसंग दे विच की कहना चाहोगे, टकराव घटेगा नहीं घटेगा, इहदा की इंपैक्ट पएगा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲਦਾਖ ਦਾ 22% ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ 22% ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਪਾਸਿਓਂ लगती है। एक तो नेफा जिहड़ा हैगा अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा जिहड़ा हैगा वो हैगा लद्दाख। लद्दाख दे विच 2-3 जगह जिथे चाइना ने अपनी फौज जिहड़ी अगे वधाई है, जिन्हों कि साडे प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई किया है कि कोई भी साडे इलाके दे विच एंटर नहीं होया। अगर नहीं होया तो फौज जिहड़ी हैगी है क्या वो अपने इलाके 'च बैठी है, असीं गलबात किहदे बारे कर रहे हैं, असी गलबात अपने इलाके नूं छुड़ाउण दी कर रहे हैं या उन्हां दे इलाके दे विच उन्हां दी फौज बैठी दी गलबात कर रहे हैं। जद साडा एक प्राइम मिनिस्टर दा ऑफिशियल स्टैंड ये हैगा कि ना तो कोई इत्थे आया है, ना साडी कोई पोस्ट जिहड़ी हैगी है वो चाइना दे कब्जे दे विच है, तां फिर जिहड़ा हैगा इहदा मतलब डिस्प्यूट है ही नहीं। इहदा मतलब है तुसी वो गल कह रहे हो जिहड़ी कि चाइना कह रहा है कि असी कोई इंडिया के एरिए दे विच इंटरफेयर नहीं किया। हुण पर इत्थे एक सवाल खड़ा होंदा भी इंडिया ने जिहड़ा बाद दे विच स्टैंड लिया भी मई महीने तो जिहड़ी पहलां दी सिचुएशन है 5 मई जां जिहड़ी भी डेट है वो तो पहलां वाली स्थिति बरकरार रहनी चाहिए है। वो जिहड़ा स्टैंड है जिहड़ी गलबात भारत के विदेश मंत्रालय ने कही है
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੈਟ ਅਪਾਰਟ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਗਲਵਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਾਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਚਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਗੋਂਗ ਸੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਫਟਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਲਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਓਲਡੀ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਚਾਈਨਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਸਦ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1914 ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 1949 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਲੱਦਾਖ ਦਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕਦੇ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ LAC ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਚਾਈਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਾਂ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, 12-13 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ ਲੜੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਕਰਮ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਆਲ ਵੈਦਰ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਲਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ परिस्थिति बनी हुई इंडिया दे विच। उस वेले इंटरनल प्रैशर भी शुरू हो गया है और एक्सटर्नली जिहड़ा हैगा चाइना ने इंडिया दे उपर इस तरह का प्रैशर भी बिल्ड कर लिया। इस सारी स्थिति दे विच जदों असीं देखदे हां कि चीन ने साडा 22% पहला इलाका कब्जे हेठ लिया होया, उस तो बाद कुछ इलाकों दे विच होर अगे आ गया है, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। देखो मैनू तो खुद बड़ी हैरानी होंदी है इस गल की कि जिस वेले डिफेंस मिनिस्टर ने ईवन फॉरन अफेयर मिनिस्ट्री ने यह गल मान ली कि चाइना का बिल्डअप है, चाइना अपने इलाके दे विच है, तो उस वेले आल पार्टी मीटिंग दे विच बिल्कुल डिनायल मोड दे विच चले जाना कि जी साडा कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल मैनू लगदा उदां ही होया जिवें कि आपां ने बालाकोट स्ट्राइक की ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ 20 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਜਰਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ कि साडे नाल कुछ भी नहीं होया है, साडे इलाके दे विच कोई नहीं है। बाद च उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिती कि नहीं असी उस इलाके बारे नहीं गल कर रहे थे, इस इलाके बारे गल कर रहे सीगे। लेकिन सवाल यह हैगा कि किसी भी इलाके दे विच अगर प्राइम मिनिस्टर देश का यह कह रहा है कि साडे च किसी तरह की कोई इंट्रूजन नहीं होया, कोई भी बंदा नहीं आया, ਤਾਂ उस वेले स्थिति जिहड़ी हैगी है ਉਹਨੂੰ स्पष्ट करना सरकार वास्ते जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है। क्योंकि एक नागरिक नूं, देश के नागरिक नूं नागरिक होने के नाते, स्टेक होल्डर होने के नाते पूरा अधिकार है ये जानन दा कि ग्राउंड के उपर सिचुएशन क्या है, ताकि उहदे मुताबिक अपनी परसैप्शन बिल्ड की जाए देश की भी ते नेशन की भी। प्रोफेसर एक गल बड़ी अजीब लगती है, एक पासे तो जिहड़े अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने कहा भी मैं इस मामले दे विच मीडिएशन लई तैयार हाँ, तो उस दे नाल ही जिहड़ा फिर ये आया सी भी रूस शायद ये इंटरवीन करे, वो दोनों देशों के गलबात कराए। रूस ने तो इस गल तो इनकार करता, तो जिहड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिहड़ा बयानबाजी की, उन्होंने बारे तुहाडा की कहना? कोई सीरीयस लगदा है कोई गल? देखो अगर आपां इंटरनेशनल परिस्थिति दी देखिए, 2-3 चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट हैं इस वेले दर्शकों नूं भी दसणियां। हाँ जी कि अमेरिका ते चाइना दी ऑलरेडी एक डिप्लोमैटिक भी और ट्रेड दी भी वॉर चल रहा, और जिहड़ा कोविड-19 के बाद उहदी तीव्रता काफ़ी है जो कि आपां सारे जानते हैं, और इत्थे तक कि WHO नूं फंडिंग बंद करनी इहदी। तां मेरे कहने का मतलब है कि ट्रंप दी इस वेले कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है इंडिया ते चाइना दे विच आके मध्यस्थता करन दी, या क्योंकि उन्हां दी आपसी लड़ाई चाइना नाल चल रही है। हाँ जी ਉਹਦੀ वजह करके और लड़ाई जिहड़ी हैगी है वो एक नवीं तरह की कोल्ड वार नूं डिवेलप कर रही है, जिहड़ी कि एक तो कोल्ड वार सीगी जिहड़ी कि अर्ली 90s ਦੇ ਵਿੱਚ खत्म हो गई, एक नवीं कोल्ड वार शुरू हो गई है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका हजे भी कोविड-19 नाल जूझ रहा है, तो चाइना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकल के अपनी प्रोडक्शन लाइनां खोलतियां, सारा कुछ हो गया। WHO ਨੂੰ एक्स्ट्रा फंडिंग भी करती, तो उस वेले ये तो हैगा अमेरिका ते चाइना, अमेरिका नहीं इंटरफेयर कर सकता या अमेरिका मध्यस्थता नहीं कर सकता, और दोनों ने कह भी दिता कि असीं आप ही इस मसले नूं हल करांगे। रशिया जिहड़ा हैगा, रशिया ने बिल्कुल वो करता, रशिया ने कहा आपस दे विच करो असीं इंटरफेयर नहीं करांगे। लेकिन सबसे हैरानी की गल हैगी है कि जिहड़े साडे आले दुआले दे कंट्रीज़ हैं, एक मालदीव्स नूं छड्ड के जिन्हें कुछ कहा है, जिहड़े सार्क कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्रीज़ दे विचों भी किसी ने
ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਸਨਾ ਜਾਂ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਭੂਟਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਦੀਵ ਛੋਟਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੂਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਡਿਨਰ ਹੋ ਸੀਗਾ, ਡਿਨਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਫਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੋ ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 661 304 7500 661 885 8858। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 5 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ ਰੂਟ 46 ਅਤੇ I-5 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਵਿਸ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਿਊਯਰਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਅਪੀਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ। ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ, Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Call Surinder or Anu at 732-283-1200 or 732-283-3600। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੋਰ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ, 1367 Oak Tree Road, Islin, New Jersey। S&S Brokers Incorporation ਨਿਊਯਰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 120 ਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਸਾਊਥ, ਸੂਟ 605, ਐਸਲਿਨ, ਨਿਊਯਰਸੀ 08830 ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 201 259 9223। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਵਿਜ਼ਿਟ or call. More information, Jesse Singh and Sajid Tarar.
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਿਆ ਵੈਨਕੋ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਵਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਐਨ ਉੱਪਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਤੱਕ, ਜਾਰਜੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਅਲਾਬਾਮਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ, ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਰੀਫਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਿੰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ 825 ਨੇਵੀ ਡਰਾਈਵ, ਸਟਾਕਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 95206। For more information, call ਗੁਰਮੀਤ ਮੱਲੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਾਓ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। अगर आप कहिए कि मेक इन इंडिया, देखो अकबर ने मेक इन इंडिया मोदी साहब ने शुरू किया, मेक इन इंडिया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਵਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ 74% FDI ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ,
40% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 40% ਤੋਂ 60% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ LED ਬੱਲਬ LED ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ 40 ਤੋਂ 50% ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਨ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ WTO ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ हैं ਔਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਲੋ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਇਫੈਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 15% ਜਾਂ 12% ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 20 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚਲੋ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ 20 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, 10 ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਟਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਟਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ 2-3 ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚਾਈਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ WHO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਹੈ ਉਹਦੇ ਆંકੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਕਰੇਗਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ WHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਟਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲੌਕ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਐਲਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਲਡਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭੁੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੈਕ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਰੋਡਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ हैं, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ
ਡੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਢੋਕਲਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਡਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਦਾਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਹਾਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤਿੱਬਤ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ 1959-60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਆਰ ਆਬਜੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਚ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਵੀਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋਨੋਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ 1। दूसरी गल यह है कि चाइना ते पाकिस्तान दो डिफरेंट वार गेम्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान साड़ा 1/5 है। पाकिस्तान साड़ी किसी भी पैरिटी नहीं है, जिथे तक इकोनॉमी का लै लो या सिर्फ या जी है मिलिटरी स्ट्रेंथ का लै लो। पाकिस्तान किते भी स्टैंड नहीं करता, सिर्फ यही है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उन्हें भी न्यूक्लियर पावर इस करके बनया है कि एक डेटरेंस क्रिएट की जाए। उन्होंने पता है कि कन्वेंशनल वारफेयर दे विच असीं इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और जिस वेले भी और चाइना दे नाल साडी जिहड़ी कन्फ्रंटेशन है उहदा एक पहलू हैगी साडी डोमैसटिक पॉलिटिक्स, कि अगर चाइना नूं, अगर पाकिस्तान नूं असीं खदेड़दे हां या पाकिस्तान नूं असीं अंडरमाइन करदे हां, बालाकोट स्ट्राइक कीतियां या वगैरह, उहदे नाल ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। POK ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, COK ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। या आप स्ट्राइक्स की गल की, सर्जिकल स्ट्राइक दी कि चाइना पाकिस्तान के खिलाफ की। अगर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है पुलवामा की वजह करके, हुण 20 बंदे साढ़े शहीद हुए हैं, असीं क्या असीं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। ये डिप्लोमेसी दोनों कंट्रीज़ दे नाल बिल्कुल डिफरेंट तरीके दे नाल चलदी है। इत्थे असीं लवांगे छोटी जी ब्रेक तो बाद फिर मिलते हैं। कैलिफोर्निया तो साउथ ईस्टर्न तक, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना, टैक्सस सूबे तक सुरक्षित प्रोड्यूस नूं रीफर सर्विस राही सही समय पहुंचाउण वाली पंजाबियां दी माणमत्ती कंपनी प्राइम लिंक एक्सप्रेस, हैड ऑफिस 825 नेवी ड्राइव, स्टॉकटन, कैलिफोर्निया 95206। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉल गुरमीत मल्ली। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਊਟ 19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਊਲ 1 ਸਾਡਾ 690 RT1 ਨਾਰਥ ਐਡੀਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਨ ਡੀਪੂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 7325724411।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 9172250888 ਤੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ, ਵਧੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2975 JFK ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ 07306 ਅਤੇ 2631 ਸਟਰੀਟ ਰੋਡ, ਬੈਂਸਲਮ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ 19020। P&J Fuel Wholesaler of gasoline and diesel. We offer retail and wholesale, branded and unbranded fuel, serving New Jersey, New York, Pennsylvania, and Texas. Our services include station rebranding for many major gasoline brands at the most competitive prices. Our portfolio includes Exxon, Mobil, Shell, BP, and many more. To grow your business with us, please call 908-720-3032. P&J Fuel, fuel to take you further. ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2-3 ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ MSP ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਖਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਰਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1925 ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਰਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਰਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਕਮਾਏ ਬਿਜਨਸ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਫਦ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੈਸੇ ਡਿਊ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈ और और प्रायोरिटीज ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ? देखो फैडरल ढांचा दा साडा बिल्कुल ध्वस्त कर चुके हैं सेंटर। हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी आवाज आ रही जी ना दसो जी कौन बोल रहे? मैं हरदीप सिंह बोलदा जी यूएसए तो। अच्छा जी तुहाडा स्वागत है जी हरदीप जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਰ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪੀੜਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ 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 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮਤਲਬ 22-23 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜਾ 10-12 ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜੇ ਚਾਈਨਾ ਫਰਾਂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल इजराइल के अगेंस्ट कोई भी गल करते हैं अमेरिका जदी वीटो कर दिंदा है नहीं डिस्कस होनी। इसे करके इंडिया अगर उत्थे जांदा भी है बेशक इंडिया जिहड़ा हैगा इस वेले नॉन परमानेंट मैंबर इलैक्ट होया है रीसेंटली उन्होंने ले जाना चाहिए लेकिन नहीं ले जा सकते क्योंकि इंडिया तो यह कह रहे भी साडे इलाके तो कोई आया ही नहीं। अगर तुहाडे इलाके कोई आया नहीं तुसी की मुद्दा लैके उत्थे पेश होवोगे जी यूनाइटेड नेशनस के सामने? इसे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ।